إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication du sharh de la Aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est expliqué par le Cheikh Salih Al-Fawzan et le Cheikh il explique maintenant les différentes catégories de shafa'a. Hier on a expliqué que il y a trois différentes attitudes, positions par rapport à la shafa'a. On a vu la voie des Mu'tazila et des Khawarij qui nient, et on a vu la position des Quburiyin et des gens qui adorent les tombes et les morts qui exagèrent dans l'adoration, ils exagèrent dans l'affirmation de Ash-Shafa'a, et on a vu la position de Ahl Sunnah wal Jama'a qui est une position intermédiaire qui est basée sur la vérité, sur les preuves et les textes, etc. On a expliqué tout ça. Là aujourd'hui on va commencer par le point des différentes catégories de Shafa'a qui ont été affirmées pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les prophètes et pour les anges et pour les pieux, et on va donner des exemples de chacune de ces catégories. Le cheikh il dit الشفاعة ستة أنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراد الذين يشفعون. Donc, le cheikh il explique qu'il y a 6 catégories différentes de shafa'a. Parmi ces catégories-là, il y en a qui sont spécifiques uniquement pour le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a donc qui sont communes, c'est-à-dire elles sont pas uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont également pour d'autres parmi les prophètes et les anges et les hommes pieux et les enfants également, certains enfants qui vont pouvoir faire des shafa'a pour certaines personnes en particulier, et on va expliquer chacun de ces exemples-là. Le cheikh il commence en expliquant les catégories de shafa'a qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il donne le premier exemple de la première catégorie de shafa'a. الشفاعة الأولى فأما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، ذلك حينما يتقدم الناس في الموقف موقف الحشر يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر والضيق وطول الوقوف، حيث يقفون 50,000 سنة، فيتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيتعذر آدم عليه السلام، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، فيطلبونها من إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من موسى عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من عيسى فيعتذر عليه السلام، ثم يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها. بعد ما يطلبونها من أولي العزم كلهم يعتذرون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله ويخر ساجدا تحت العرش
فيدعو ربه عز وجل ويحمده ولا يزال كذلك حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. Donc le premier exemple d'intercession ou de shafa'a, c'est l'exemple de la grande intercession au jour de la résurrection, et c'est une intercession spécifique qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut ou la position de gloire. Et cette intercession-là, c'est lorsque les hommes seront rassemblés dans la place où Allah va juger les hommes. Ils sont tous réunis ensemble et ils sont bien entendu en train d'attendre le jugement. Ils sont tous nus et ils sont tous comme ils ont été créés, et ils ont chaud, et en plus il y a le soleil qui est au-dessus de leur tête, donc qui est très près de leur tête, et donc la situation est très longue et très difficile parce que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Alors les gens ont vraiment envie que le jugement commence. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que les gens se précipitent donc pour essayer de trouver un moyen de faire en sorte que le jugement commence, et ils essaient de trouver quelqu'un qui va pouvoir intercéder pour eux. Et donc, ils se dirigent vers Adam alayhi salam, qui est le père de l'humanité, le premier des hommes. Et il lui demande d'intercéder auprès d'Allah pour juger, pour intercéder en leur faveur, pour que Allah commence le jugement et commence à juger entre les hommes, et pour qu'ils aient un petit peu de repos de cette longue attente, parce qu'ils restent debout pendant tout ce temps-là. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir, tout le monde reste debout, tout le monde est serré, collé un à côté de l'autre. Donc, non, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, c'est-à-dire le soleil est au-dessus de ta tête, donc là c'est sûr qu'il fait chaud, puis il n'y a pas de moyen de, sauf ceux qui sont couverts par l'ombre d'Allah, comme on a mentionné dans les cours précédents. Ceux-là, eux, ils vont avoir un peu de fraîcheur, mais les autres, ils vont tous être sous la chaleur ardente du soleil qui est au-dessus de leur tête. Donc ils vont demander à Adam alayhi salam, mais Adam va répondre qu'il ne peut rien faire. Alors ils vont aller demander à un autre prophète qui est Nuh alayhi salam, un autre messager. Et Nuh alayhi salam va s'excuser lui aussi, il va dire je peux pas. Et ils vont aller par la suite à voir Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim alayhi salam lui aussi va s'excuser, il va dire je peux pas, je peux rien faire. Donc ensuite ils vont se diriger vers Moussa alayhi salam, et la même chose, Moussa va s'excuser, il va dire je peux rien faire. Alors ils vont se diriger maintenant vers Isa alayhi salam, et c'est la même chose. Isa va s'excuser, il va dire je peux rien faire. Allez voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les hommes vont se diriger vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter d'intercéder pour eux, et il va dire c'est à moi celle-là, c'est à moi. C'est-à-dire cette intercession-là, c'est la mienne. C'est moi qui va aller la faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se préparer pour intercéder pour les hommes, pour que le jugement commence, après que tous les autres messagers, les grands messagers aient refusé ou se sont excusés. Et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre prophète, il va accepter de le faire, et donc Allah va accepter de sa part cette intercession-là. Et il va se prosterner devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifier par des invocations et des glorifications que Allah va lui inspirer à ce moment-là, et il va continuer et rester prosterné pendant un temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire ô Muhammad, relève ta tête, demande et je te donnerai, intercède et je vais accepter ton intercession. Alors il va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de
du rassemblement à ce moment-là, et Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à juger de son verdict ce jour-là et ils auront un repos de cette attente qui va être longue et qu'ils vont être dans cette position en train d'attendre debout pour leur jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'on appelle cette intercession al-maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le statut ou la position de gloire. Pourquoi? Parce que tout le monde va remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ça, du fait qu'il est celui qui intercède pour les hommes. Et il y a un verset dans le Coran qui fait allusion à ça justement, c'est le verset 79 dans Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça justement, et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des prières supplémentaires surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite dans une position de gloire. Et donc la position de gloire, c'est cette position-là justement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être celui qui va intercéder pour les hommes au jour de la résurrection. Et donc tous les hommes, du premier au dernier, vont glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils vont le remercier pour le fait qu'il a pu être celui qui a intercédé pour eux, et ça c'est dans le but de faire montrer la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit honoré ce jour-là lorsque les hommes vont être tous réunis dans ce grand rassemblement. Ensuite, le cheikh il donne un autre exemple de la deuxième catégorie de shafa'a. Ça c'est le premier exemple. Là il y a un autre exemple. Al-shafa'a, c'est l'intercession. Intercession, c'est-à-dire quand tu intercèdes pour quelqu'un. Donc, shafa'atuhu sallallahu alayhi wa sallam fi ahli al-jannah an yadkhuluha wa tuftahu lahum فهو أول من يفتتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني لا تفتح لهم أول ما يأتون، بل عطف الفتح على مجيئهم لأنه لا يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما الكفار والعياذ بالله فمن حين يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها ويعني يدفعون إليها يدعون إليها دعا والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم والخاصة به. Le cheikh il donne l'exemple de la deuxième catégorie de shafa'a, c'est l'intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire pour les gens lorsqu'ils vont avoir terminé de traverser le pont qui est sur l'enfer, là, as-sirat, na'am. Donc là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la porte va pas s'ouvrir tout de suite, la porte du paradis va pas s'ouvrir tout de suite, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir la porte pour les croyants, et c'est lui le premier pour qui la porte du paradis sera ouverte. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans le verset 73 dans Surat Az-Zumar. Il dit ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Donc ça c'est pour ceux qui arrivent au paradis. Le verset est clair et il mentionne que وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها.
C'est-à-dire que dans le cas des gens qui arrivent, parmi les croyants qui arrivent devant la porte du paradis, la porte ne s'ouvre pas automatiquement tout de suite. Elle est encore fermée, et là, il y a de l'intercession, puis là, après, la porte est ouverte pour eux. C'est pour ça que on dit « Hatta idha ja'uha » jusqu'à ce qu'ils y arrivent, hein, et ensuite, on leur ouvre la porte. Tandis que les kuffars, eux, juste après que la porte leur est ouverte, la porte est ouverte pour les gens du paradis, eh bien, les anges vont dire aux croyants وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ, comme on a dit, hein, vous avez été salut à vous, ou bien salam, que la paix soit sur vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Mais pour les kuffars, que Allah nous protège de leur sort, lorsque eux ils arrivent devant les portes de l'enfer, eh bien il n'y a pas de délai, c'est-à-dire la porte s'ouvre automatique. Ils arrivent devant la porte de l'enfer et la porte s'ouvre tout de suite et ils sont appelés vers l'enfer automatiquement. Comme Allah il mentionne justement dans le verset 71, il dit « Et quant à ceux qui avaient mécru, hein, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront si, mais le décret du châtiment s'était avéré juste contre les mécréants. Donc ça c'est pour dire que ceux-là, quand ils arrivent à la porte de l'enfer, tout de suite, ça y est, c'est l'enfer. Et le cheikh il mentionne que ces gens-là, ils vont être appelés à l'enfer. Comme Allah dit, يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّةً هذه النار التي يعني ça c'est dans sourate tu vois exactement يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّةً tu vois, donc c'est ça c'est dans sourate Tour, le cheikh il mentionne ça justement, que pour les kuffars eux, pour les kuffars ils vont pas juste arriver devant la porte puis attendre, non. Contrairement aux gens du paradis, ils arrivent, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas tout de suite ouvrir la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que la porte soit ouverte, et la porte est ouverte et les croyants rentrent par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans le paradis. Mais pour les kuffars, ils arrivent devant la porte de l'enfer, la porte s'ouvre tout de suite et ils sont poussés brusquement et violemment dans l'enfer. Hein? Il n'y a pas d'attente. Hein? Donc, ils arrivent, la porte s'ouvre et on les pousse dedans et ça y est. Donc, et il mentionne cette partie-là du verset dans le verset 71 qu'on a lu tout à l'heure, et il dit jusqu'à la fin du verset. Donc, tout ça c'est la deuxième exemple de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une autre des intercessions qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui vont rentrer au paradis. Troisième intercession, c'est le cheikh dit الشفاعة الثالثة أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour certains parmi les musulmans qui sont rentrés au paradis, mais qui sont arrivés à un certain degré ou un certain niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les faire augmenter en degrés dans le paradis et pour les élever encore plus. Ça aussi c'est une autre intercession que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura au jugement dernier. Puis il y a le quatrième exemple, الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. الشفاعة التي تنفع الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على
أن يدخل في الإسلام ولكنه أبى لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين آبائه حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا فهو يعترف أن محمدا على الحق صلى الله عليه وسلم وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك مسبة على قومه، وهو القائل لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Donc le cheikh il explique que il y a une quatrième intercession qui va être spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est son intercession pour son oncle Abu Talib. Et l'intercession, elle n'est d'aucun bienfait pour les kuffars, elle est complètement inutile pour les kuffars, mais étant donné que Abu Talib a protégé son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a défendu durant sa vie, et qu'il a été endurant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu des épreuves de la part des kuffars, alors à cause de ça, et qu'il a fait du bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le cheikh il dit à cause de ça, donc il aura une diminution de son châtiment dans l'enfer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à l'islam, il lui a présenté l'islam, et il a fait beaucoup d'efforts pour qu'il rentre en islam, mais il n'a pas eu le succès d'être guidé à l'islam, et il a refusé d'accepter l'islam, parce qu'il considérait que de rentrer dans l'islam c'était comme un genre d'insulte pour la religion de ses ancêtres, et c'est comme une sorte de rejet de la religion de ses ancêtres. Donc il a été pris par par al-hamiyat al-jahiliya, c'est-à-dire les gens se sentent chauffés là pour leurs ancêtres, là, comme on dit, hein? Al-hamiyya, c'est ça. Quand quelqu'un est chaud pour ses ancêtres, il est pris par l'orgueil et la fierté de ses ancêtres, et il ne veut pas abandonner qu'est-ce qu'ils suivaient eux auparavant, alors il se sent comme il veut protéger soi-disant la gloire de ses ancêtres et tout. Donc à cause de ça, il a refusé d'accepter l'islam, malgré qu'il reconnaît que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité. Et il reconnaît que sa religion c'est la vérité et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Hein, mais à cause de l'orgueil, la fierté pour ses ancêtres et tout, alors il a refusé de se convertir à l'islam. Et il croyait que s'il se convertissait, ça allait être une insulte pour son peuple. Et il y a un poème que Abu Talib disait lui-même, c'est les deux vers que j'ai mentionnés parmi les vers de ce poème-là. Ça dit et je sais très bien que la religion de Muhammad est parmi les meilleures religions du monde. Et si ce n'était pas que j'avais peur des blâmes de mon peuple et la peur d'insulter mon peuple à cause que j'accepterais l'islam, donc tu m'aurais vu accepter ça et dire ça ouvertement, clairement, devant tout le monde. Sauf que il a eu peur d'insulter la religion de ses ancêtres, et donc à cause de ça, il n'a pas accepté l'islam. Comme le cheikh il dit, فقد منعته الملامة وحذار المسبة على قومه ولقد جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال وهو على ملة عبد المطلب. فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.
فأنزل الله قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقط، ويجعل في ضحضاح من نار، وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماه، فلا يرى أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que il a refusé de dire la ilaha illallah, et comme c'est rapporté dans le hadith que lorsque l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était près de la mort, il est allé le voir et lui a dit: oh mon oncle, dis la ilaha illallah, c'est une parole par laquelle je vais te défendre ou essayer de disputer pour toi au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Jahl, il va essayer d'argumenter pour le faire entrer au paradis. Mais Abu Jahl était là avec Abdullah ibn Abi Umayya, Abdullah ibn Abi Umayya, ils étaient là tous les deux, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, et les deux c'était des têtes parmi les mouchriquins. Et eux, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son oncle de dire la ilaha illallah, eux les deux ils étaient là, ils disaient: est-ce que tu veux quitter la religion de ton père Abdul Muttalib? Et à chaque fois donc il disait la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: dis, oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Alors eux ils répétaient: est-ce que tu vas laisser la religion d'Abdul Muttalib? Et donc juste avant de mourir, il a dit: je suis sur la religion d'Abdul Muttalib, et il est mort comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vais demander pardon pour toi tant que je ne suis pas interdit, c'est-à-dire tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne m'interdit pas de le faire. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Saïd ibn Musayyib selon son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre justement à propos de ça, à propos de cet événement-là, le verset 113 dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné qu'il n'est pas permis aux prophètes, de même qu'aux croyants, de demander le pardon pour les mouchriquines, même si ce sont des proches parents, une fois qu'il a été clarifié que ce sont des gens de l'enfer. Donc on n'a plus le droit par la suite de demander pardon pour des kuffars, des mouchriquines, une fois qu'ils sont morts. Et au sujet de Abdul Muttalib en particulier, de Abi Talib, pardon, il y a un verset spécifique qui a été révélé, c'est le verset 56 dans Surat Al-Qasas, qui dit: tu ne peux pas guider qui tu veux, mais Allah guide tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle, il voulait qu'il soit musulman, mais c'est Allah qui guide, d'accord. Après le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder pour le faire sortir de l'enfer, puisqu'il est mort kafir, il est mort mécréant, donc il sera éternellement en enfer, il est mort dans le shirk, mais il va intercéder pour lui pour que son châtiment lui soit uniquement diminué, et donc il va être dans une partie de l'enfer, et on va placer ses pieds sur deux braises, deux morceaux de feu, comme des chaussures de feu, de braise, et il va avoir le cerveau qui brûle, qui bouille à cause de ça. Et donc, quand il va regarder les autres personnes dans l'enfer, lui il s'imagine que c'est lui le plus grand châtiment dans l'enfer. Il pense que c'est lui qui a le plus grand châtiment dans l'enfer, alors qu'en réalité c'est lui qui a le moindre châtiment dans l'enfer. C'est-à-dire celui qui a le moins
dur châtiment dans l'enfer, mais lui, il s'imagine que c'est le plus grand. Et donc, ça, c'est les 4 catégories de shafa'a qu'on a mentionné. Les 4 premières shafa'a, c'est celles qui sont spécifiques pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y en a 2 autres après, qui sont générales pour tous les prophètes et les anges et les hommes pieux et certains enfants qui vont pouvoir intercéder pour certaines personnes de leur famille. Donc, le cheikh il mentionne les 2 derniers, il dit الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأنبياء والصالحين وأفراد المؤمنين وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها وهذه هي التي أنكرها الخوارج من المعتزلة وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. La 5e et la 6e parmi les catégories de shafa'at, c'est celles qui sont, comme on a dit, communes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux autres parmi les anges, les prophètes et les messagers, les prophètes et les hommes pieux. Et donc eux ils vont pouvoir intercéder au jour de la résurrection pour les gens qui ont fait des grands péchés parmi les musulmans mais qui n'ont pas commis le shirk. Donc eux ils vont intercéder pour que ces gens-là n'entrent pas en enfer. Les anges, les prophètes, les messagers, les hommes pieux, ainsi de suite, eux ils vont pouvoir intercéder en faveur de certains individus qui méritent l'enfer parce qu'ils ont fait des grands péchés, mais étant donné qu'ils n'ont pas fait de grands péchés, étant donné qu'ils n'ont pas fait de shirk et de kufr, donc ils peuvent, disons, être épargnés de l'enfer parce qu'ils n'ont pas fait autre chose que des grands péchés, c'est-à-dire ils n'ont pas fait du shirk ou du kufr. Donc pour eux, il y aura une intercession spéciale et ils vont être épargnés, certains d'entre eux seront épargnés de l'enfer. Toutefois, il y en a d'autres qui vont rentrer en enfer parmi les musulmans qui ont commis des grands péchés et qui n'ont pas fait de shirk, et ceux-là, il y aura une intercession spéciale, ça c'est la 6e, le 6e exemple, ceux-là, il y aura une intercession pour les faire sortir de l'enfer après qu'ils sont entrés en enfer. Donc c'est ça la 5e et la 6e. La 5e, c'est ceux qui méritent de rentrer en enfer, hein, parce qu'ils ont fait des grands péchés, on va intercéder pour eux pour qu'ils rentrent au paradis. Et la 6e, c'est pour ceux qui sont rentrés déjà en enfer et qui n'ont pas fait de shirk. Donc ceux-là, il y a une intercession pour qu'ils sortent de l'enfer après qu'ils soient restés un certain temps. Donc le cheikh ensuite il dit فقوله أؤمن يعني أصدق وأعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة وأنه أول شافع كما في الحديث حديث الموقف وأول مشفع يعني أن هناك شفعاء ولكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام وهو أول من يستجاب له من الشفعاء وفي هذا رد على الذين يقولون أن الشيخ ينكر الشفاعة. Donc le cheikh explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit je crois, c'est-à-dire je reconnais que c'est vrai et j'ai la conviction ferme en l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui est particulière, hein, c'est-à-dire qu'il aura des intercessions qui lui sont particulières, et de même qu'il croit également aux intercessions qui sont communes aux autres prophètes et aux anges et aux autres hommes pieux et aux messagers, parce que ça c'est la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, et il dit que il est le premier intercesseur, comme c'est mentionné dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, celui qu'on a mentionné en premier, Al-Maqam al-Mahmoud, quand il intercède pour que le jugement commence. Donc c'est lui le premier qui peut intercéder. Et également c'est lui le premier parmi les gens à qui on demande l'intercession qui vont pouvoir intercéder et à qui
Allah va donner la réponse de l'intercession, c'est-à-dire de lui permettre de faire l'intercession. Et ça, qu'est-ce qu'on a expliqué hier et aujourd'hui, ça répond aux gens qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de ne pas avoir cru en l'intercession. Parce qu'il y en a parmi les gens de Bid'a qui disent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne croit pas en l'intercession. Et ça, c'est un mensonge contre le cheikh. Ensuite, le cheikh, il continue encore à mentionner d'autres points. Tout ça, c'est ce qu'on a expliqué hier. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a mentionné en résumé dans sa aqidah lui-même, dans ses propres paroles. Il dit ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله أما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique lui-même, il dit quiconque rejette ou nie l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un égaré, un innovateur, il fait partie des gens des innovateurs et des égarés. Donc ceux qui nient l'intercession, ce n'est personne d'autre que les innovateurs, les mubtadi'a et les gens de Dalal, les gens d'égarement. Sauf que l'intercession, elle est après les deux conditions qu'on a mentionnées hier, après que Allah ait permis et pour qui il a agréé, celui pour qui il a agréé, comme c'est mentionné dans les versets, par exemple 28 dans Surat Al-Anbiya, et il n'intercède que pour celui que Allah a agréé. Et dans le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Ça c'est dans Ayatul Kursi. Et le verset 26 dans Surat Al-Najm, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession n'est d'aucune utilité excepté pour celui excepté après la permission d'Allah pour celui qui l'a voulu et qu'il a agréé, c'est-à-dire pour qui il a agréé. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que Allah ne va agréer que le tawhid, et il ne va permettre l'intercession que pour les gens du tawhid. Mais pour les mushrikoun, eux, les gens qui ont fait le shirk, ils n'auront pas le droit à l'intercession et ils n'ont aucune part de l'intercession. Comme c'est mentionné dans le verset 48 dans Surat Al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession ne leur sera d'aucune utilité. L'intercession des intercesseurs ne leur servira à rien. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce petit passage, il donne quelques explications là-dessus. C'est un résumé de ce qu'on a vu hier. Il dit ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة فيثبتون الشفاعة ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون إلا بشرطين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. والشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ولو كان عنده ذنوب ويستوجب بها دخول النار أو دخول بها النار فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر فلا تنفعه الشفاعة إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب وهذه خاصة.
وهذه خاصة. Le cheikh il dit ensuite وقوله وهو لا يرضى إلا التوحيد يعني لا يرضى عن المشرك وإنما يرضى لأهل التوحيد ولا يأذن إلا لأهله ولا يأذن للشفعاء إلا في أهل التوحيد. Le cheikh il dit donc ceux qui ont rejeté l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont uniquement les gens de bid'a et d'égarement comme les Khawarij et les Mu'tazila, ceux qui déclarent les gens qui font des grands péchés comme étant des kuffars. Ceux-là, c'est eux qui ont nié l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit que ils disent que les Khawarij et les Mu'tazila disent que ceux qui font des grands péchés sont éternellement en enfer et que l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité, mais les gens de Ahl Sunnah, eux, non, contrairement à ces gens-là, ils affirment l'intercession et ils disent que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vraie, mais elle est avec deux conditions que Allah a mentionnées dans le Coran. La première condition, c'est que Allah ait permis à la personne d'intercéder auprès de lui, et non comme les rois dans ce monde qui, c'est-à-dire qui reçoivent des gens qui viennent intercéder pour d'autres personnes sans qu'ils leur demandent la permission nécessairement. Et sans qu'il leur ait donné la permission de le faire. Et la deuxième condition, c'est que Allah ait agréé cet individu-là pour qui on fait l'intercession, c'est-à-dire qu'il soit parmi les gens du tawhid et les gens de la foi. Même s'il a des péchés qui lui font mériter l'enfer, ou même s'il est rentré en enfer, ça c'est tant qu'il est croyant, tant qu'il n'a pas fait de shirk, alors l'intercession peut lui être bénéfique. C'est uniquement le kafir qui ne profitera pas de l'intercession d'Allah du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection ou l'intercession des intercesseurs. Excepté par exemple le kafir, parmi les kuffars, eux, l'intercession ne leur servait à rien, mais Abu Talib c'est une intercession spéciale, uniquement pour lui. Et c'est pas pour le faire sortir de l'enfer, mais c'est juste pour diminuer son châtiment. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيد, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit Allah ne va agréer que le tawhid, c'est-à-dire il ne va pas agréer le mushrik, il n'accepte que pour les gens qui sont sur le tawhid. وَإِلَّا يَأْذَنُ وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِأَهْلِهِ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas permettre l'intercession excepté pour les gens les gens du tawhid, pour les gens du tawhid seulement. Et la ya'zan li shufa'a illa fi ahl al-tawhid, et il ne va pas accepter que quelqu'un intercède excepté s'il fait partie des gens du tawhid. أما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب. قال تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. من الأسباب التي أدخلتهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، فدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الصلاة كفر أصغر بل هو كفر أكبر بدليل هذه الآية قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا نصلي ولا لا يصلون ولا يدفعون الزكاة، والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، فدل على أن ترك الصلاة كفر من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي كفر بالإجماع، والتكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع، ومنع الزكاة جحدا جحدا لوجوبها فهذا كفر بالإجماع. والخوض في آيات الله عز وجل فهذا من الكفر بالإجماع، فدل على أن ترك الصلاة
كفر لأنه قرن مع هذه الأشياء. والوجه الثاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، فلو كان مؤمنا لقبلت فيه الصلاة لقبلت فيه الشفاعة pardon. Donc le cheikh ici mentionne un autre point. Il dit qu'en ce qui concerne les mushrikoun, ils n'auront aucune part de l'intercession. Et le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des exemples dans Surat Al-Muddathir, versets 40 et 43. Il mentionne des gens qui vont être dans l'enfer. Donc, il mentionne ces versets-là. Il dit, il y a les gens de la droite, c'est-à-dire les gens du paradis, ils seront dans des jardins et ils s'interrogeront. C'est-à-dire les gens du paradis sont dans les paradis, puis ils se posent des questions. Et ils vont dire aux gens de l'enfer, au sujet des criminels, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Qu'est-ce qui vous a fait aller au Saqar? Et Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Ma salakakum fi Saqar. Alors la réponse est, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. C'est-à-dire, on ne faisait pas la salat avec ceux qui faisaient la salat. Après, il dit, et nous ne nourrissions pas les pauvres, et nous nous associons avec ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la résurrection, jusqu'à ce que vienne la mort évidente, et juste après, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Donc ça veut dire qu'eux ils vont pas profiter de l'intercession des intercesseurs parce que ils ont tous ces péchés-là et ces fautes-là. Donc le cheikh il explique en mentionnant ça un point par rapport à la position qu'il a vis-à-vis de ceux qui ne font pas la prière. Et la position du cheikh Salih Al-Fawzan, de même que la position des grands ulama de l'Arabie Saoudite, c'est de dire que la personne qui laisse la prière, comme c'est la position de beaucoup d'autres grands ulama dans le passé aussi, c'est de dire que ceux qui ne font pas la prière jamais et qui l'abandonnent intentionnellement, qu'ils ne sont pas des musulmans. Et ça c'est la position de ces ulama. D'accord? Et parmi les arguments qu'il mentionne et les preuves qu'il mentionne pour prouver que celui qui ne fait pas la salat, il n'est pas croyant, il mentionne ce verset dans Surat Al-Muddathir, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les causes qui ont fait rentrer ces gens-là en enfer. Et parmi les causes qui sont mentionnées, il y a le fait qu'ils ne faisaient pas la salat. Donc le cheikh il dit que ça prouve que celui qui ne faisait pas qui laisse la salat, qui abandonne la prière ou la salat intentionnellement, alors ça veut dire qu'il est mécréant et qu'il va demeurer en enfer éternellement. Et le cheikh il dit qu'il y a une réfutation dans ça de ceux qui disent que l'abandon de la prière est uniquement une forme de mécréance mineure. Il dit c'est une forme de mécréance majeure et non mineure, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'est-ce qui vous a fait venir, ils ont dit qu'est-ce qui vous a fait aller dans l'enfer? Ils répondent on n'était pas parmi ceux qui faisaient la salat, on n'était pas parmi les musallines, et on ne nourrissait pas les pauvres. Le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas la salat et il ne donnait pas la zakat. Donc, il dit, le cheikh, que la salat et la zakat sont deux compagnons, c'est-à-dire c'est deux choses qui sont toujours ensemble dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça prouve que celui qui abandonne la salat, il a mécru, ou que l'abandon de la prière est une mécréance, et il mentionne deux points de vue à ça. Le premier point c'est, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'abandon de la prière parmi les choses qui sont kufr, parmi d'autres éléments qui sont de la mécréance aussi, comme le fait de nier le jour de la résurrection. On traitait de mensonge le jour de la rétribution. Donc ça c'est une forme de kufr selon le consensus des savants.
et le fait de ne pas donner la zakat en niant la zakat ou en niant son obligation, dans ce cas-là, ça c'est une forme de kufr selon le consensus également. Et il mentionne également un autre verset qui dit وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, c'est-à-dire on disputait avec les gens qui disputaient au sujet des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ça c'est une forme de kufr également. Et fadalla, donc il dit ça prouve que la personne qui abandonne la salat il est kafir ou là une mécréance. Et c'est pourquoi on a rassemblé le fait d'abandonner la salat avec ces formes de mécréance là ou ces exemples de mécréance. Et le point numéro 2 ou le deuxième point c'est فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession des intercesseurs ne leur servira à rien. Ça c'est à la suite de ces versets-là. Donc ça prouve que la personne qui ne fait pas la salat ou qui a abandonné la salat intentionnellement, celle-là, l'intercession en sa faveur ne sera pas acceptée. Et ça c'est uniquement le cas du mécréant, c'est-à-dire le cas du kafir qui ne pourra pas profiter de l'intercession des intercesseurs. Parce que s'il était croyant, l'intercession en sa faveur serait acceptée. Donc ça c'est la position du cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Bien entendu il y a divergence à ce sujet, il y a des ulama qui disent que ça c'est pas le fait de quelqu'un qui abandonne la prière tout en reconnaissant son obligation ou que c'est obligatoire, il ne sort pas de la foi selon le jumhur, selon la majorité des ulama. Et c'est vrai qu'il y a des hadiths qui mentionnent de façon claire que celui qui abandonne la prière il est mécréant. من ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. Et il y a un autre hadith qui dit بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة, c'est-à-dire entre un individu et la mécréance et le shirk il y a l'abandon de la prière. Donc ça c'est des hadiths authentiques qui prouvent que la personne qui ne fait pas la prière il a une forme de kufr. Toutefois il y a des gens qui ont expliqué que ça c'est pas un kufr qui est un kufr dans le cœur, mais un kufr par rapport aux actions ou un kufr mineur, et non un kufr majeur, ça ne fait pas sortir de la foi. Ouais, mais comme je te dis, il y a différentes opinions là-dessus. Il y a des ulama qui ont spécifié que c'est la personne qui ne prie jamais du tout, celle-là elle est mécréante. Mais si c'est quelqu'un qui prie, il prie des fois, après il arrête, après il prie, après il arrête, ceux-là, il y en a des ulama qui ont dit celui-là il n'est pas kafir. C'est justement, c'est ça. Donc, oui, le hadith du prophète qui dit بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Tu comprends? Entre l'homme, la prière et entre l'homme, la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la salat. D'accord? Sauf qu'il y a des ulama qui ont expliqué que ça c'est un kufr qui est mentionné dans ce hadith, qui est un kufr mineur et non un kufr majeur. Et c'est ça la divergence entre les ulama à ce sujet-là. Ceux qui ont pris le kufr dans le hadith en disant que c'est un kufr qui est majeur, et d'autres ulama qui se basent sur d'autres hadiths aussi qui mentionnent des fois que certaines actions sont kufr, mais ça ne veut pas dire que les actions sont kufr, que nécessairement ça veut dire que la personne qui l'a fait va être mécréant. Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr, d'insulter le musulman c'est un péché, c'est une perversité, c'est un péché, mais de le combattre c'est un kufr. Et bien entendu le fait de combattre ou de tuer un musulman ou de combattre un musulman c'est pas quelque chose qui fait sortir quelqu'un de l'islam. La preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il parle des gens qui se combattent, les croyants qui se combattent les uns les autres, et il les appelle des mu'minines. Il dit, s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Donc c'est la preuve qu'ils se combattent, ils ne sont pas nécessairement mécréants. D'accord? Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné que quelque chose est kufr, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui le fait, il sort de la foi complètement.
ça peut vouloir dire qu'il a une branche de la mécréance en lui, mais pas qu'il a complètement nié la foi. D'accord? Mais bon, de toute façon, comme les ulama ils ont expliqué, si tu vas parler avec des musulmans, hein, puis tu vas leur expliquer l'importance de la salat, t'es pas obligé de leur mentionner les détails de la divergence à ce sujet-là. Tu leur mentionnes le hadith et tu le laisses tel quel. Comme ça, ils vont avoir peur de laisser la salat. Mais si tu commences à leur expliquer les détails, de laisser la prière, qu'il y a des gens qui disent que ça fait pas sortir de l'islam, etc., peut-être qu'ils vont prendre ça à la légère, et puis ils vont commencer à dire, yani, dans ce cas-là, on peut l'abandonner de temps en temps, ça dérange pas. Et ça, c'est très dangereux, en fait. Yani, c'est vrai dans un sens aussi, comme tu dis, Hassan, que les gens, ils quittent pas l'islam d'un seul coup. Habituellement, ils la quittent graduellement. C'est-à-dire qu'ils commencent à négliger certaines pratiques, certaines façons d'appliquer la religion petit à petit, jusqu'à ce qu'ils commencent à quitter l'islam au complet. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant des gens, par exemple, parmi les musulmans, surtout ici, en Occident, en Europe et au Canada, même dans les pays musulmans maintenant, qui petit à petit abandonnent des aspects de l'islam et commencent à vivre dans le péché, et puis après, et petit à petit ça dégénère jusqu'à ce qu'ils quittent la foi au complet. Et ça c'est dangereux, yani. C'est comme une femme par exemple qui dit bon, moi je vais enlever mon voile, je vais aller travailler. Là elle enlève son voile, elle va travailler. Là après c'est là de la prière, elle dit bon, étant donné que je ne suis pas voilée, je ne peux pas faire la salat, donc je vais les faire le soir. Donc le soir arrive, elle est fatiguée, elle dort, elle dit je vais les faire demain. Après elle réunit tout ensemble et ça s'accumule. Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, après ça devient des mois. Et là après, elle commence petit à petit, la foi diminue de plus en plus, et à un moment donné même, peut-être qu'elle commence à dire, de toute façon c'est pas grave, Allah Ghafurur Rahim, Allah est pardonneur, miséricordieux, et elle continue à vivre de cette manière-là, pendant des années. Et il y a des gens parmi les musulmans qui ont grandi comme ça, dans des familles où les gens vivent comme ça, loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin de la pratique de la salat et de la pratique des règles de la religion, loin du hijab, loin de ces règles religieuses-là, et eux ils commencent à prendre l'idée par la suite que ça c'est des choses secondaires, c'est même pas important. Et on a vu même parfois des gens qui arrivent même jusqu'à nier par la suite que ces choses-là sont obligatoires parce qu'ils ne les pratiquent pas eux-mêmes. Et il y en a parmi les musulmans, Allah musta'an, ils s'attendent que lorsqu'ils font un péché comme ça, qu'un châtiment tombe sur leur tête du ciel automatiquement. Hein? C'est comme s'ils disent, bon, si je vais sortir, une femme, elle dit, bon, si je sors dehors avec le voile, il y a une faute peut-être qui va tomber sur ma tête au moment où je vais mettre le pied dehors, et si elle sort puis elle voit pas la faute tomber sur sa tête, elle dit, ah ben c'est pas grave, dans ce cas-là je peux continuer à aller dehors comme ça. Mais c'est pas nécessairement qu'il y a un châtiment qui te tombe dessus de cette manière automatique. Non, ça peut des fois être un châtiment qui t'arrive, qui tombe sur toi et que tu t'en aperçois même pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que tu t'éloignes de son chemin et il te laisse t'éloigner comme ça, et ça devient ton châtiment. Exactement, parce que tu ramènes le mal et la fitna. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te punit en peut-être qu'il te punit en couvrant ton cœur, hein, et en voilant ton cœur. Par la suite, tu peux plus voir la vérité par la suite. Et tu peux plus trouver le droit chemin. Donc il faut, des gens comme ça, ils doivent se repentir à Allah et revenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et changer leur vie pour qu'ils reviennent à la voie que Allah leur ordonne de suivre dans la révélation. Naam. Barakallahu fik, ça c'est un point intéressant et important aussi que les musulmans négligent. Et même dans les pays musulmans, on voit ça malheureusement. Le seul endroit que j'ai vu où je suis allé et que les gens arrêtaient le travail à l'heure de la prière, c'est-à-dire qu'ils fermaient les commerces dans la rue à l'heure de la prière, c'est à la Mecque ou à Médine, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Là, il y a vraiment une surveillance, puis les gens doivent faire attention pour respecter ça. C'est des principes de l'islam. Parce que des fois, c'est des musulmans qui prient à la mosquée 5 fois par jour, mais la laïcité, les idées de laïcité, parfois certaines parties ou certains aspects de la laïcité sont rentrés dans leur cœur et ils s'imaginent que le commerce est permis de le laisser ouvert même aux heures de la prière.
ils ont peur de manquer une vente ou deux pendant l'heure de la prière. Et ça, c'est des commerces souvent qui sont juste collés autour de la mosquée. Et donc, ils laissent le magasin ouvert, ils vont prier, et ils ont des employés parfois qui sont des employés musulmans, et ils leur ordonnent de prier à l'intérieur du magasin et de ne pas aller à la mosquée. Et donc, ça, en réalité, c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne de faire la prière dans la mosquée. Le commerçant qui a un commerce et qui ferme son magasin pendant la prière et qui envoie son employé faire sa prière à la mosquée, non seulement il a sa récompense à lui, mais il a la récompense de son employé s'il va prier lui aussi. Donc pourquoi se priver de ce bien-là, hein, pour une vente ou deux? Peut-être que tu vas même pas vendre rien pendant cette période-là. Et les gens qui viennent pour acheter, ils voient le magasin ouvert. Peut-être que s'ils voyaient que c'est fermé, parce que si tu mets une pancarte dans la fenêtre et tu dis fermé pour la prière, de retour dans 10 minutes, peut-être qu'ils vont même réfléchir et dire bon c'est vrai, moi je vais aller prier. Hein? Mais le fait qu'ils rentrent, ils voient le magasin ouvert, ils vont acheter, ils vont même pas penser à dire ah c'est vrai. Parce qu'il y a des musulmans qui habitent loin de la mosquée. Il y a des musulmans qui habitent dans des quartiers, il n'y a même pas une mosquée à des kilomètres à la ronde. Et donc, eux, ils n'ont même pas l'idée de dire, bon, je vais aller à la mosquée. Quand ils arrivent au commerce, ils voient que le commerce est ouvert, ils rentrent. Ils ne vont pas penser à aller faire la prière. Mais si le commerce est fermé, ils vont dire, ah, je vais aller faire la prière. D'accord? Donc ça, c'est toutes des choses que les gens négligent parfois, Allah musta'an. Et donc ça, c'est un rappel en même temps pour nous. Parce que les ulama, ils ont dit que c'est ces péchés-là qui te font tomber dans le kufr. Hein. Et donc, comme je dis, c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit al-wajhul awwal. Donc, il a donné 2 points, comme on a expliqué. Le premier point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que l'abandon de la prière était rassemblé avec d'autres éléments qui sont des choses de kufr. Et le deuxième point de vue, c'est que après, à la suite, il dit qu'on n'acceptera pas l'intercession pour ces gens-là, ça ne va pas leur faire aucun bienfait. Et donc, il dit, ça c'est la preuve que c'est pour des gens qui n'ont pas cru en islam, ou que ceux qui ne font pas la prière ne sont pas parmi les musulmans. Donc ça, c'est les arguments que le cheikh a mentionnés. Et les gens qui défendent l'idée que l'abandon de la prière est un acte de mécréance, ils ont beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna, des preuves vraiment solides et fortes aussi à ce sujet-là. Et la divergence est dans la compréhension de ces preuves-là entre les ulama. C'est pour ça qu'il n'y a pas de savants qui vont dire par rapport au sujet de ceux qui disent que ce ne sont pas des kuffars, que ce sont des égarés ou que ce sont des mubtadi'a, non. Hein? Ceux qui disent que ceux qui abandonnent la salat sont des kuffars, il n'y a personne qui les traite de khawarij. Et ceux qui disent que ceux qui abandonnent la salat ne sont pas des kuffars, il n'y a personne qui les traite de murji'a, non. Parce que c'est des questions qui ne sont pas basées sur des passions, c'est des questions qui sont basées sur des preuves claires de la charia. Et les deux acceptent les preuves qui sont mentionnées. C'est juste la façon dont les textes sont compris. D'accord? Mais c'est sûr que ceux qui s'accrochent au sens apparent des textes à ce sujet-là, ils ont il y a plus d'arguments de leur côté. Toutefois, quand on analyse les textes avec d'autres, on les met en relation avec d'autres textes, ça nous aide parfois à voir aussi que ça peut aussi être une forme de kufr qui est mineure. Wallahu a'lam. Donc nous on va s'arrêter ici, à ce point-là. Il y avait un autre point que j'aurais voulu mentionner. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'au sujet de la question de tariq salat, celui qui abandonne ou non la salat, il faut pas faire des débats sur ces questions-là dans la religion. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils prennent des sujets comme ça pour faire des polémiques, pour faire des argumentations avec les gens. Et puis ils vont s'asseoir commencer à débattre, comme si c'est eux aujourd'hui qui ont inventé l'islam. L'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle existe depuis qu'elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle existait avant ça aussi, parce que tous les messagers d'Allah ont enseigné l'islam.
Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et ces divergences-là entre les savants, elles ne sont pas apparues à notre époque aujourd'hui. Elles existent depuis des siècles. Et donc c'est pour ça qu'il faut juste lire les arguments, qu'est-ce que les ulama ont dit, et suivre qu'est-ce qui nous a convaincus de la vérité qui est mentionnée dans ces preuves, qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et après c'est tout. On n'a pas à commencer à se débattre et à argumenter entre nous dans ces questions-là. Parce que, à la base, c'est pas quelque chose de bien de disputer sur la religion dans l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك